சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நம்ம கிச்சன் சிங்க்கு தான். ஸோ அதாவது நம்ம என்னென்னா அந்த கிச்சன் சிங்கில் தண்ணி தேங்கிட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டு ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் அது அப்படின்றத கிட்னி ப்ராப்ளம் நினச்சி நம்ம அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துட்டே இருப்போம். பட் மெயினான ப்ராப்ளம் உடஞ்ச பைப்னால கண்டினியூஸாக லீக் ஆகி சிங்க் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்குன்னு தான். ஸோ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எக்ஸாக்ட்லி அந்த உடஞ்ச பைப்பு தான் சரி பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி திஸ் ஷுட் செட்டில். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் Take home messages from this transplant. The first thing is when a child, very young child, comes to you with symptoms of kidney failure, like vomiting and what have you, it's important to check whether they have this rare genetic affliction. This is important because you might put the child on dialysis and then at some point the child gets a kidney transplant, but that kidney is going to fail if you haven't taken care of the primary problem. The primary problem is the inability of the liver to produce an enzyme that helps to metabolize. Have very young kids tested, genetically tested at the appropriate time to prevent a problem happening after you might have a very successful kidney transplant, but that is not going to work if the liver, which is the primary cause of the problem, is not taken care of. So that's one of the most important lessons here. And that's why we've said that one organ can perhaps save two. The timing of the transplant or changing of the liver for a liver that makes this enzyme is very important also. Now say that if this child had now gone on to be established on dialysis, which he was, but the kidney was showing signs of still having some function. Now what if that continuous dialysis then made these kidneys go completely have no function at all and now is facing a kidney transplant? We now know the diagnosis that the liver was a problem. At that situation there are at that point there are two things you can do. You can put the child on what's called as a cadaveric list, where you have a liver offered and a kidney offered at the same time. So that's called a combined liver-kidney transplant. The problem with that, doing it at the same time, there's still a chance that the new kidney that you put in may get affected by the old crystals still in the body from that disease process, from the hyperoxaluria. And there's a chance that that kidney may not work for a very long time. So there's a chance that the child might need another kidney transplant in the future. What we have adopted is a sequential nature. We make sure that we take care of the initial problem, that's the liver problem first. Make sure there's no oxalate in the body, and then go for a kidney transplant. To do that, a live donor option is certainly the way forward. The problems with this child is he was a very tiny child, only 9 kilos, and trying to get a portion of the liver for this small child is again a surgical feat, because you need to have a small segment that's donated that it can fit in the child but still have enough enzyme to metabolize all the oxalate that's being produced. So the surgical part was also challenging because we decided to go in for what's called as the mono segment. That is the only one small segment of the liver which has got good blood supply, was used to stabilize his liver function as well as resume the secretion of the important enzyme. What we found out later after the transplant is that the child did not need any more dialysis sessions. That is, the liver and production of the enzyme was sufficient enough to keep this child metabolically very, very well controlled.
so has not resumed dialysis at this moment. We do not know when he grows up, will that still be the case, where his kidneys that were his own native kidneys may be enough to take him through his life without the need for further dialysis. So that remains a question. But at this point, we are certain that at this point with all his number, we are certain that another sequential kidney transplant may not be necessary. And that is why I think it's quite unique to change the focus on us as physicians as well as the general population to say that in these very specific conditions, earlier transplantation taking care of the primary problem, that's the liver, might be the way forward rather than doing it as a combined procedure. Thank you. We'll get Dr. Saravanan, who's our anesthesiologist, who was part of the team who took care of that very small baby. Good morning, everyone. ஸோ டாக்டர் அனில் வித்யா சார் சொன்ன மாதிரி இந்த பேபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட வரும்போது லிவர் பிரச்சனை மெயின் இது, அதோடு அசோசியேட்டடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீனல் பிரச்சனை, அதாவது சிறுநீரக பிரச்சனையும் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து லிவரை ஃபஸ்ட்டு மாற்றி வச்சாதான் அந்த ஆக்சிலேட் வந்து லிவர் வந்து எடுத்துகிட்டு ரத்த ஓட்டத்தில் எடுத்துகிட்டு அதை மெட்டபலைஸ் பண்ணி அந்த சிறுநீரகத்தில் வந்து திரும்ப அந்த ஆக்சிலேட் வந்து படியாத மாதிரி பார்த்துக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த பேபிக்கு வந்து பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்து யூரின் வர முடியலன்னா அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த பேபிக்கு வந்து அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுல என்ன மெயினாக சேலஞ்சிங் இருந்துச்சுன்னா, ஒன்று வந்து அந்த பேபியோட யூரின் வந்து வராமல் இருந்தது. ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடியும் சரி அதுலேருந்து யூரின் வரல, அதனால் அந்த பேபி டயாலிசிஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து மயக்க மருந்து கொடுக்கறது வந்து என்ன ஆகும்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். என்னென்னா வந்து ஒரு ட்ரக்கும் நம்ம வந்து டெய்லர்டாக ப்ரிசைஸாக கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த பேபி வந்து ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சோடனே மயக்கத்துலேருந்து வெளியில் வரும். ஓகேங்களா. ரெண்டாவது, அப்போ தான் அந்த ட்ரக்கு வந்து உடலில் தேங்காமல் நம்ம வைக்கிற லிவரையும் வந்து பாதிக்காமல் இருக்கும். ரெண்டாவது, இந்த பேபி வந்து நம்மக்கிட்ட வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருந்துச்சு. அந்த பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் கத்திட்டுலாம் வச்சு ரொம்ப பெயின் சென்சிட்டிவாக இருந்தாங்க பேபி. ஏதாவது தொட்டாலே அந்த இடத்த தொட்டாலே ரொம்ப வலின்னு கத்திட்டு இருந்தது. ஸோ யூஸ்வலாகவே லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், பர்டிகுலராக இந்த பீடியாட்ரிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணும்போது வந்து எபிடூரல்னு ஒரு வந்து போடுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எபிடூரல் வந்து எப்போ போட முடியும்னா முதுகில் போடுவாங்க. முதுகில் போடும்போது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அப்புறம் ரத்த உறையும் தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இந்த எபிடூரல் வந்து யூஸ்வலாக போடக்கூடாது. பட் இது வந்து நம்ம டீம் வந்து அண்டர் கைடன்ஸ் டாக்டர் தினேஷ் பாபு சார் அண்டர் கைடன்ஸில் வந்து இந்த ப்ராசஸை வந்து எபிடூரல் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு ஹைலி ரிஸ்க் பேஷண்ட்டில் போட்டு அந்த பேபியோட பெயினை வந்து நாங்கள் வந்து பர்டிகுலராக மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணோம். போஸ்ட் ஆப்பாக பார்த்திங்கன்னா பேபி வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஈவன் வந்து அந்த சர்ஜரி பண்ணுற ஸ்கேர் சைட்டில் நம்ம வச்சு கால்குலேட் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் கூட பேபி வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஸோ மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளூயிட் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது பேபிக்கு வந்து யூரின் வந்து வராமே இருந்துச்சு. ஆப்ரேஷன் பண்ண 2 நாள் வரைக்கும் யூரின் சிறுநீரகம் வந்து கொஞ்சம் மந்தமாக இருந்தது. எதனாலனா அந்த ஆக்சலேட் கற்கள் வந்து இந்த சிறுநீரகில் படிஞ்சிருந்ததுனால யூரின் வரல. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம லிவர் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்சலேட்லாம் மெட்டபலைஸ் ஆக என்ன ஆச்சுன்னா மெதுவாக யூரின் வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 days 2 to 3 days வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. எதனாலனா ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ், பேபிக்கு நியூட்ரிஷனாலும் ஏதாச்சும் ஃப்ளூயிட்ஸ் தந்துகிட்டே இருக்கணும். ரெண்டாவது யூரினும் மெதுவாக தான் வந்து வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து ரொம்ப டெய்லர்டாக வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து மேனேஜ் பண்ணோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு வந்து அனஸ்தீசியா வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து சார் இப்போ சொன்னது தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ யார் இது வந்து நம்ம வந்து பிரெயின் டெட் பேஷண்ட் நம்ம ஆர்கன் டொனேஷனுக்கு அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆர்கன் டொனேஷன் மூலமாக வருது. நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹஸ் taken a very good effect in this and we are all thankful for that. பட் சின்ன குழந்தைக்கு அப்படி இருக்கிறப்போ 9 கிலோ தான் இந்த பாப்பா. அதோட வயிறு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அதில் நம்ம ஃபுல் லிவரை வைக்க முடியாது ஒன்று. ஸோ அதில் இருக்கிற டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த வயிற்றுக்குள்ளே கரெக்டான அளவுக்கு அந்த லிவர் வைக்கணும் ஒன்று. ரெண்டாவது அதுக்கு அடிக்குவேட்டாக ப்ளட் சப்ளை போகணும், அதுலேருந்து வெளில வரணும். அதே மாதிரி சின்ன சைஸ் இருந்தாலும் அது வேலையும் செய்யணும். அப்படிங்கிறப்போ இவர் வந்து சேலஞ்ச் வந்து இது வந்து லைவ் டோனரில் பண்ணுறது தான் இது. ஸோ லைவ் டோனருக்கு அந்த பாப்பாவோட பாட்டி அவங்க டொனேட் பண்ணாங்க, அம்மாவோட அம்மா.
ஸோ ஷீ டொனேட்டட் நாட் ஒன்லி லவ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் லிவரையும் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதில் டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ், லிவரில் மொத்தம் 8 செக்மெண்ட் இருக்குது. அந்த 8 செக்மெண்ட்டில் அந்த பாப்பாவோட வெயிட்டு, அதோட பாடி சைஸு, அந்த அப்டமனுக்குள்ளே எவ்வளோ அக்காமடேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஒரே ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும் எடுத்து அதை டெக்னிக்கலி கேர்ஃபுல்லாக அதை டிசைட் பண்ணி எடுத்து அந்த ஒரு செக்மெண்ட்டை கரெக்டாக டெய்லர் பண்ணி அந்த பாப்பாவுக்கு வச்சோம். ஸோ தட் ஒர்க்டு ரியலி வெல். பாப்பா வந்து ஒரே வாரத்தில் வீட்டில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிட்டாங்க வித் குட் சப்போர்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் கேர் டீம் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ சிம்பிள். இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலன்னா, லைக் இந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில் ஃபேமிலி கிட்டேருந்தே ஒரு சொல்யூஷன் தர முடியும். அண்ட் லவ் கேன் பி கிவன் இன் ஆல். எப்படி வேணால் கொடுக்கலாங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். தேங்க்யூ. அப்பா பேர் தீபக்கு. அவன் பிறந்ததுலேருந்தே ஒரே லூஸ் மோஷன், வாந்தின்னு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துன்னு இருந்தோம். அப்போ தான் அவனுக்கு மேத் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துன்னு போது சுகன்யா மேம் பார்த்துன்னு இருந்தோம். அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருக்கும் போது அவனுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஆனால் இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது, அவனுக்கு சரியான வெயிட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதோட அவனுக்கு 1 வருஷமாக டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ அவன் கரெக்டான வெயிட் வந்துட்டான். டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலான்னு டெஸ்ட்டுங்க வைக்கும்போது ஜெனட்டிக் டெஸ்ட்டில் வந்து அவனுக்கு லிவர்லேருந்து கிட்னிக்கு போகிற சுரப்பி வேலை செய்யலை, அதனால தான் அவனுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்துச்சு அப்படின்னாங்க. முதல்ல நம்ம வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு தான் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் இது குழந்தைக்கு பெரிய சர்ஜரினாங்க. நாங்கள் வேண்டாத கடவுளே இல்லை. ஆனால் டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் தான் நன்றி சொல்லணும். நன்றி, எல்லாருக்கும் நன்றி. குழந்தை உயிரை காப்பாற்றி கொடுத்தது எல்லாருக்கும் நன்றி. வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இப்போ நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். குழந்தைக்கு அவங்க கிட்னியும் அதேமாதிரி சரியாயிடணும். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. டாக்டர்ஸ் தான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். தேங்க்யூ. It's already there in the back of our minds. But what I'm saying is, if you see a young child come for dialysis, it's important to be looking for it. Even though it's in the back of our mind, we have to bring it to the forefront and not to miss the diagnosis. Kidney, thankfully, kidney seems to be, at this point, seems to be preserved. And what we thought we might need dialysis after the liver, change of the liver. And we were planning to do the kidney transplant maybe in 6 months' time, when everything is settled down. And we were pleasantly surprised that the kidney actually has started to recover. I don't know the exact statistic. I'm sure Google might know, but it is rare. So for 2 years still having this problem, what is the reason behind that? It's a hereditary problem. So the only hereditary problem in this condition is if you have something called the Arab gene that's in the Middle East and North Africa. In India, there is no real disposition. There is, all genetic forms are either recessive or dominant. So we do not know, we haven't tested, I'm not sure we tested the mother to see whether she passed it on, or is this a wild type where there is a genetic aberration in this generation. So I don't think I can fully label it as it's only genetic, except if this patient was from the Arab world, they have the Arab gene, and that is genetic. So the mono segment that we did is a highly evolved method of liver transplant. There is called a mono segment. Most hospitals around the world would do what's called as a left lateral segment, and the problem with left lateral segment would not fit in the little child, so we had to shave off the segment to bring it to a mono segment with its intact blood supply. So it's slightly more complex. For 2 years, the anesthesia also carried. How do you face that? இந்த குழந்தை இருந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. ப்ளஸ் 2 வயசுக்கான வளர்ச்சி இந்த குழந்தைக்கு இல்லை. 2 வயசுக்கான வளர்ச்சினா 2 வயசில் ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு 12 கிலோவிலேருந்து 15 கிலோ 14 கிலோ இருக்கணும். இந்த குழந்தை எங்ககிட்ட வரும்போது 8 கிலோ தான்.
8.4 கிலோ தான் இருந்தது. முதல்ல எங்களை வந்து ஓபியில் பார்க்கும்போது 7 கிலோ கிட்ட இருந்தாங்க. நாங்கள் இப்போ உடனே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண வேணால் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாகட்டும். ஸோ சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி குழந்தை வந்து டயாலிசிஸ் வருது, பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் வருது. நாங்கள் கொடுக்குற மெடிசன், அனஸ்தீசியாவில் கொடுக்குற மெடிசனோட காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது. பொட்டாசியம் அமிலத்தன்மை ஜாஸ்தியாகும். ஸோ குழந்தைக்கு பொட்டாசியம்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் டெய்லர் பண்ண வேண்டியது. ப்ளஸ் இந்த குழந்தைய நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க, துருத்துருன்னு விளாண்டுட்டு அவங்க வலி பொறுத்துக்கவே மாட்டோம், கொஞ்சம் வலி இருந்தாலும் பொறுத்துக்கவே மாட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் சேலஞ்ச் யோசித்து 2 அனஸ்தீஷியா, அதாவது ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியா ப்ளஸ் ரீஜனல் அனஸ்தீஷியா, எபிடியூரல் பின்னாடி முதுகில் ஒரு சின்ன ஊசி. அதோட சேலஞ்ச் என்னென்னா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் பண்ணும்போது ரத்த உறையிற தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அந்த ரத்த உறையிற தன்மை கம்மியாக இருக்கும்போது எபிடியூரல் போடும்போது உள்ளே ப்ளீட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை டெய்லர் பண்ணி அல்ட்ராசவுண்ட் கைடடாக சேலஞ்சாக வச்சு 4 நாள் குழந்தைக்கு ஆப்ரேஷனே பண்ணது தெரியாத அளவுக்கு வலி இல்லாமல் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஆப்ரேஷன் டியூரேஷன் எவ்வளோ சார்? ஆப்ரேஷன் டியூரேஷன் 7 மணி நேரம் ஆச்சு, 7லேருந்து 8 மணி நேரம் ஆச்சு. குழந்தைக்கு 4 மணி நேரம் தான் ஆச்சு, 4லேருந்து 5 மணி நேரம் ஆச்சு. பாட்டியிலேருந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு 4 மணி நேரம் ஆச்சு. சர்ஜரி டோட்டல் காஸ்ட்? சர்ஜரி டோட்டல் காஸ்ட் அவங்களே கேட்கலாம். நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பணம் ரொம்ப இல்லாத இதுவாக இருந்ததுனால நாங்கள் க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூலமாகவும் ப்ளஸ் ஹாஸ்பிட்டலோட இதில் இருந்து ஃபண்ட் பண்ண வேண்டியது. நான் டாக்டர் வெங்கடேஷ், கன்சல்டன்ட் அப்டாமினல் ஆர்கன் அண்ட் மல்டிவிசரல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீம், மலர் ஹாஸ்பிட்டல், சென்னை. ஸோ எங்கள் பேஷண்ட் வந்து 2 வயசு குழந்தைங்க. ஸோ முதல்ல ரீனல் ஃபெயிலியர்னு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கு எவாலுவேட் பண்ணுறப்போ ப்ரைமரி ஹைப்பர் ஆக்சிலூரியா அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சோம். அந்த கண்டிஷனில் என்ன பிரச்சனைன்னா லிவரில் இருக்கிற ஒரு என்சைமோட குறைபாடுனால தான் வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து ரீனல் ஃபெயிலியராக ப்ரெசென்ட் ஆகுதுங்கிறது கண்டுபிடிச்சி, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த குழந்தைக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பிளான் பண்ணோம். ஸோ குழந்தையோட பாட்டி வந்து லிவிங் டோனராக இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பகுதி லிவர், அதாவது மோனோ செக்மெண்ட் லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு பகுதி குழந்தையோட வயிற்றை அடாப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு பகுதியை, குழந்தையோட வயிற்றுக்குள்ள சரியா இருக்கணும். குழந்தையோட மெட்டபாலிக் டிமாண்ட், அதாவது அந்த லிவரே வந்து சாதாரணமாக வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கணும், கண்டிஷன் இருக்கணும். அதே மாதிரி அதோட வயிறுலையும் உள்ளே போய் எந்த பிரச்சனையும் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லெவல், ஒரே ஒரு செக்மெண்ட், மோனோ செக்மெண்ட் லிவரில் எடுத்து இந்த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணோம். ஸோ இது குழந்தையோட பாட்டி அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி இருக்கிறது, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 to 5 hours ஆச்சு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு. குழந்தைக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 5 to 6 hours ஆச்சு. குழந்தையோட பழைய டிசீஸ் லிவரை எடுத்துட்டு இந்த பாட்டியோட லிவரை வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தோம். இதில் என்னென்னா ஆப்ரேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு வந்து திருப்பி டயாலிசிஸ்ங்கிறது தேவையே படல. ஸோ நாங்கள் முதல்ல பிளான் பண்ணது குழந்தைக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு 6 மாதம் கழித்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் இப்போவே வந்து குழந்தைக்கு டயாலிசிஸ் தேவைப்படாமல் அதோட குழந்தையோட கிட்னிஸ் வந்து திருப்பி ரெக்கவர் ஆகி ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. குழந்தைய 7 நாளில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இப்போ நல்லா இருக்காங்க. My name is Dr. Anil Vaidya. I'm a transplant surgeon with the MGM Malar Hospital. Today we're discussing about this transplant that's perhaps saved the child from having another transplant, kidney transplant. What the child had was a metabolic disorder of the liver that causes a lot of accumulation of oxalate crystals in the body, which go and embed into the kidney and cause kidney failure. But we're not here to really talk about the transplant as such, because there's a lot of people doing liver transplants, and there's nothing new doing a liver transplant. Maybe it was a more complex operation than monosegment that very few people or centers do, but that was not the main reason for this press conference. The main reason was to bring awareness to any child that presents with a possibility of kidney failure. I think it's important that we check them genetically or do genetic testing to find out what is the real cause of that kidney failure, and that's where you can discern the treatable factors versus the untreatable factors. Other factors like FSGS and what have you, which affect the kidney,
are not treated with a liver transplant. There's only metabolic diseases of the liver that can affect the kidney that can be treated with a liver transplant. The second message is that the question whether we should be doing kidney and liver at the same time versus do the liver first, stabilize the patient, and then sequentially do the kidney. And that is the reason we've brought in this topic to be discussed. There is a worldwide, there's a discussion of whether we should be doing combined liver and kidney for this condition or we should be doing it sequentially. We as a team, since we found that the diagnosis was very, very early in the disease process, and there may be a chance of functional reserve of the kidney, we opted for the sequential procedure, that is liver first and then the kidney. And luckily, this child was blessed to have a family that is closely knit, and the grandmother came forward to donate a small portion of her liver that has perhaps saved the child undergoing another transplant, which is why we say one organ has saved two of his kidneys. Thank you. Thank you.